Good afternoon, all. Today we have Mr. Arvind K, Assistant Professor in Chemistry from SB College, Changanasheri. Today he will be dealing with the topic electronic spectroscopy. Before moving on to the session, we will have a brief introduction about Sir. Sir is a native of Ernakulam district. Despite adverse circumstances, he secured university first rank in BSc and MSc Chemistry. He also qualified for JRF in 2006 and has done his research at NIIST Trivandrum during the period 2011. Currently, he is doing a research in auto-responsive polymers and computation. He had published so many papers in international journals. He is a former NSS program officer and also a mentor in work with Scholar. He is a public speaker and a science propagator. He is a photographer, artist, YouTube and FB blogger also. In short, he is a multifaceted personality. So I welcome you to the SAP online class session. And I also welcome all the attendees who are attending the session. Heading over to you, sir. So you can carry on. Thank you, Balagopal. And thank you, the entire SI team, for having me invited for taking a class for all the students. So we'll be dealing with electronic spectroscopy today. It's quite rainy over here. It's quite cold. So let us start off with the spectrum. The entire spectrum, it starts from gamma rays at the higher energy level and it ends at radio waves at the lower energy level, right? So scientists have actually used up all these radiations to find out some kind of interaction with molecules. ഇങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസുമായിട്ട് interactions of all these electromagnetic radiation basically known as spectroscopy, right? ഈ spectroscopy, each and every region actually pertains to a certain kind of spectroscopy. അതിൽ microwave region pertains to a rotational spectroscopy. Infrared region pertains to vibrational spectroscopy, and UV region as well as visible region, which actually pertains to electronic spectroscopy, dealing with all the electron excitations and de-excitations present in the molecule. വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് പോലെ തന്നെ a molecule, it should be having a HOMO as well as a LUMO. HOMO is nothing but a highest occupied molecular orbital, as you can see in the diagram, and LUMO is the lowest unoccupied molecular orbital. Appo there is always a possibility for the electrons to undergo transition from HOMO to LUMO. Appo electrons in the transition കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി വേണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹോമോയും ലൂമോയുടെയും ഇടയിലുള്ള എനർജി, ലൂമോ മൈനസ് ഹോമോ എന്നുള്ള ഡെൽറ്റ ഇ എനർജി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് there is some kind of an electronic transition taking place in this molecule, and that energy actually falls under ultraviolet as well as visible region. So since electronic transition takes place when you shine light, that is in the UV and visible region, basically the spectroscopic dealing in this region is basically known as ultraviolet and visible spectroscopy, or in general electronic spectroscopy. Fine. ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് ജെബ്ലോൺസ്കി ഡയഗ്രമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജെബ്ലോൺസ്കി ഡയഗ്രാം എന്താണെന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് ആക്ച്വലി റെപ്രസെന്റ്സ് ദ മെനി ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ മോളിക്യൂൾ. നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഒരു യു വി അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ മോളിക്യൂളിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഈവൻ ദോ എ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ഇസ് എക്സൈറ്റഡ്, ഓക്കെ, a single electron of the molecule is excited, what is happening is the entire molecule is being excited. Okay, അപ്പോൾ ആ എൻറ്റയർ മോളിക്യൂളുടെ ആ ഒരു എനർജി ചേഞ്ച് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്കും പോകും. ഇവിടെ S1 SN കാണിച്ചേക്കുന്നത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്, T0 T1 ഇതൊക്കെ TN കാണിച്ചേക്കുന്നതൊക്കെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് മോളിക്യൂൾ ആസ് എ ഹോൾ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഡയഗ്രാം, ഈ ജെബ്ലോൺസ്കി ഡയഗ്രാമാണ് ഈ പല എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മോളിക്യൂൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്, എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ പോയ മോളിക്യൂളിന് ഫേറ്റ് എന്താണ്, ആ മോളിക്യൂൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ഡയഗ്രമാണ് ബേസിക്കലി ജെബ്ലോൺസ്കി ഡയഗ്രാം. ഈ ജെബ്ലോൺസ്കി ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് കുറെ ടെർമിനോളജീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെർമിനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗ്ലറ്റും ട്രിപ്ലറ്റും ആണ്. ഈ എസ് എന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്നത് സിംഗ്ലറ്റും ടി എന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്നത്
ട്രിപ്ലറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സിംഗ്ലറ്റ് ട്രിപ്ലറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വിൽ കം ബാക്ക് ടു ജബ്ലോൺസ്കി ഡയഗ്രം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് സിംഗ്ലറ്റ് ആൻഡ് ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ്? സിംഗ്ലറ്റ് ആൻഡ് ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്യൂളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ അവസ്ഥകളാണ്. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയെ സിംഗ്ലറ്റും ട്രിപ്ലറ്റും പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോളിക്യൂളുടെ സ്പിൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പേരെങ്ങനെ പോയി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ആ ഇക്വേഷനിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ 2s+1 എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പിൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്പിൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുലയാണ് 2s+1, വേർ എസ് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ സ്പിൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളില് വെൻ യു ഹാവ് സോ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ്, ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എല്ലാ സ്പിന്നും ആഡ് ചെയ്യും. ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിൻ എന്തായിരിക്കും? ഒന്നുകിൽ +12 ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ -12 ആയിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെയും സ്പിന്നിന്റെ സമ്മാണ്. അപ്പൊ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ 10 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ? ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിൻ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിൻ പ്ലസ് തേർഡ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര 10ാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിൻ, ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ടോട്ടൽ സ്പിൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ആ ടോട്ടൽ സ്പിന്നിനെ നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ get the spin multiplicity, and depending upon the spin multiplicity the energy states, the electronic energy states of the molecule is named after. Okay, ഇനി നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഏത് ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂളും എടുത്തോളൂ, ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോളിക്യൂൾസിന്റെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും പെയർഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബോണ്ടിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി പറയുന്നത് 2 ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പെയർഡ് ആയിട്ടൊരു സിസ്റ്റം കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം പെയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പെയർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ദർ ഇസ് 1 ഇലക്ട്രോൺ in the upward direction which is +12 and there is another electron which is in the lower direction that is -12. അപ്പൊ ഈ സ്പിൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ്ലി പെയർഡ് ആയിട്ടൊരു സിസ്റ്റം ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു +12ഉം ഒരു -12ഉം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാൻസൽഡ് ആയിട്ട് ദ ടോട്ടൽ സ്പിൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ബിക്കംസ് 1 എന്ന് വെച്ചാൽ സിൻസ് ഇൻ എ പെയർഡ് സിസ്റ്റം വെൻ യു ഹാവ് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് +12 and -12 spins, what happens is the value of S, that is the total spin of the system, becomes 0. അപ്പോൾ 2s+1 S value 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 2 into 0 + 1 results in something which is known as 1. അപ്പോൾ ഈ 1 എന്ന് വരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിനെയും ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ്സിനെയും നമ്മൾ സിംഗ്ലറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾസ്, മെജോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ആർ ആക്ച്വലി സിംഗ്ലറ്റ് ഇൻ ദെയർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. കാരണം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എനി ചാർജ് സ്പീഷീസ് ഓർ ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എനി അയോൺസ് ഓർ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ്, ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾസ്. അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സിൻസ് there are paired electrons in the system, what happens is the total spin S becomes 0, as a result of which the electronic state of that particular molecule in the ground state becomes 1. 2 into 0 + 1 becomes 1. Hence എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിന്റെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്യാം, എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിന്റെയും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും സിംഗ്ലറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സിംഗ്ലറ്റ് അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട്. എക്സെപ്ഷൻസ് എവിടെയും ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആലോചിച്ചോ? അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ വിച്ച് യു ക്യാൻ ഹാവ് ഇസ് ഓക്സിജൻ. ഓക്സിജൻ മാത്രം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്സിജന്റെ ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഓക്സിജനും സിംഗ്ലറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തീ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം സിംഗ്ലറ്റ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്പീഷീസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ പ്രോസസ് നോൺ ആസ് ഫോട്ടോഡൈനാമിക് തെറാപ്പി. അതായത് ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെ കരിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓക്സിജനാണ് സിംഗ്ലറ്റ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സിംഗ്ലറ്റ് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് ചുറ്റും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ഫയർ ഓൾ അറൗണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന നോർമൽ ഓക്സിജൻ ഇസ് ആക്ച്വലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ട്രിപ്ലറ്റ്. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എംഒ തിയറി വഴി നമുക്ക് എംഒ തിയറിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ ഈ പറയുന്ന ട്രിപ്ലറ്റ് നേച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഈ സിഗ്മ 1s സിഗ്മ സ്റ്റാർ 1s അത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിഗ്മ 2s സിഗ്മ സ്റ്റാർ 2s യു ഹാവ് എ സ്റ്റാർ ഓവർ ഹിയർ. സിഗ്മ 2pz pi 2px pi 2py pi star 2px pi star 2py and sigma star 2pz. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള ഓക്സിജനിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഓർബിറ്റലിന്റെയും ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സ്പിന്നിന്റെ സം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ 2sലെ സം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് പ്ലസ് ഹാഫ് ആൻഡ് മൈനസ് ഹാഫ് 0 ആണ്. സിഗ്മ സ്റ്റാർ 2sന്റെ പ്ലസ് ഹാഫ് ആൻഡ് മൈനസ് ഹാഫ് 0 ആണ്. ഇവിടെ 0 ആണ്, ഇവിടെ 0 ആണ്, pi 2py 0 ആണ്. പക്ഷേ വെൻ യു കം ടു pi star 2px and pi star 2py, the plus half spin of pi star 2px and the plus half spin of pi star 2py results in the value of 1 for s according to the formula 2s plus 1. അപ്പോൾ s ന്റെ വാല്യൂ 1 ആകുകയാണെങ്കിൽ 2 into 1 plus 1 becomes 3. Hence the oxygen is said to be in the triplet state. Okay, so ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. ഈ സിംഗ്ലറ്റ് ആൻഡ് ട്രിപ്ലെറ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ടേം ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പിൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി? ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2 into s plus 1. If you ask me what s is nothing but the total spin of the system. ടോട്ടൽ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കുക, എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് പ്ലസ് ഹാഫ് നോക്കുക, എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് മൈനസ് ഹാഫ് നോക്കുക, എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. ആ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത്. യു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് 2, add 1, you will be getting the electronic state. Since molecules are always in the ground state are always having a paired system, most of the molecules are having a ground singlet state. An exception is oxygen, which is having a triplet state in its ground. Now let us come back to Jablonski diagram. Jablonski diagram now tells you the various kinds of singlet and triplet states which are existing in a molecule. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ എ സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രാം ആഫ്റ്റർ ടെല്ലിംഗ് യു വാട്ട് ഇസ് സിംഗ്ലറ്റ് ആൻഡ് ട്രിപ്ലെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഒരു മോളിക്യൂളിൽ നമ്മൾ എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ യു വി അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് എക്സൈറ്റഡ്. ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് എക്സൈറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ മോളിക്യൂൾ ആസ് എ ഹോൾ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് എക്സൈറ്റഡ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ദേഷ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതും, നാച്ചുറലി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിലാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ മാത്രമല്ലല്ലോ എക്സൈറ്റഡ് ആകുക, നിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ എക്സൈറ്റഡ് ആകുക അല്ലെ. ആ ഒരു എക്സൈറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇഫ് യു ആർ ഗിവിംഗ് UV and visible light to all these molecules, the electronic excitation takes place, or in other words, the molecule as a whole is excited. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ the molecule always has a tendency to stay in the ground singlet state. അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ 0 സ്റ്റേറ്റ് എന്നും എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടും പറയും. സോ S0 സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് ദാറ്റ് ദ മോളിക്യൂൾ ഇസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിൽ ഈ 0, 1, 2, 3, 4, 5 എക്സെട്ര നിങ്ങൾ നമ്പർ കാണുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ആർ ആക്ച്വലി ദ വൈബ്രേഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ വൺ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു മോളിക്യൂളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് S0 ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, S1 ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, S2 ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂളിലെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് is actually subdivided into so many vibrational states, and each vibrational state, each dark line which you can see, are divided into so many rotational states. നമ്മളിപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളിപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വൈ ദിസ് ഹാപ്പൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക S0 എന്ന് പറയുന്ന ഈ 0, 1, 2, 3, 4, 5 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ്. S1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്. ഈ മോളിക്യൂൾ എക്സൈറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് S1 സ്റ്റേറ്റ്. അതുപോലെ എക്സൈറ്റഡ് ആകുന്ന സെക്കൻഡ് സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ് S2 സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി S1, S2, S0, T1 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, ഓരോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ സിംഗ്ലറ്റും ട്രിപ്ലറ്റും പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയും യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സിംഗ്ലറ്റും എക്സൈറ്റഡ് ട്രിപ്ലറ്റും പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എക്സൈറ്റഡ് സിംഗ്ലറ്റും എക്സൈറ്റഡ് ട്രിപ്ലറ്റും പോസിബിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മുടെ ഹോമോയിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് നിൽക്കുന്നത് പ്ലസ് ഹാഫും മൈനസ് ഹാഫും ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിന് എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഗെറ്റ്സ് എക്സൈറ്റഡ്. ഈ എക്സൈറ്റേഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ നടക്കാം. ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈറ്റഡ് ആകുന്ന ആ ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ആരോ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഡൗൺവേർഡ് ആരോ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ അത് എക്സൈറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്ടും ഇരിക്കാം,
സ്പിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടും എക്സൈറ്റഡ് ആവാം. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റഡ് ആവുമ്പോൾ എനർജി അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തു, ഇറ്റ് ഗോട്ട് എക്സൈറ്റഡ് വെൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ആ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്പിൻ ഇസ് നോട്ട് ചേഞ്ച്. സിൻസ് ദ സ്പിൻ ഇസ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ്, നൗ ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ അവസ്ഥയിൽ വെൻ യു ടേക്ക് ദ ടോട്ടൽ സ്പിൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി, അപ്പോഴും എസിന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. കാരണം ഇവിടെ പ്ലസ് ഹാഫും ഇവിടെ മൈനസ് ഹാഫും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മൊത്തം സ്റ്റേറ്റിന്റെ സ്പിൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഹാവ് ദ വാല്യൂ ആസ് 0. when you take the spin multiplicity value, you will have the value as 1, because the total spin of the system remains 0, because the electron is not at all changing its spin. അപ്പോൾ electron spin change ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് total S value is 0, making the spin multiplicity 1, and the first state is known as first excited state. അപ്പോൾ electron ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പിൻ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. അടുത്ത എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി, അതായത് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയിട്ടും സ്പിൻ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അടുത്ത എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, S2 എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അവിടെയും സിംഗിളറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആകുന്നതിന്റെ കാരണം സ്പിൻ മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല, ബിക്കോസ് ദ എസ് വാല്യൂ അഗെയിൻ റിമെയിൻസ് 0, ബട്ട് രണ്ടാമത്തെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ മോളിക്യൂൾ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബൈ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ദ സ്പിൻ. അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ? ദ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ബിക്കംസ് 1, പ്ലസ് ഹാഫ് ആൻഡ് പ്ലസ് ഹാഫ് ആയത് കാരണം ദ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ബിക്കംസ് 1, ആൻഡ് ദാറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ അവസ്ഥ, ഈ ഒരു ഞാനിപ്പോ കേഴ്സർ കൊണ്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ മോളിക്യൂളിന്റെ അവസ്ഥ ആക്ച്വലി ബിക്കംസ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. കാരണം എസ് വാല്യൂ 1 ആണ്, പ്ലസ് ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, 2 into s plus 1 എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആയിട്ട് വരും. ദിസ് ഇസ് ദ ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സൈറ്റഡ് ആയി ഫസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സ്പിൻ ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സിംഗിളറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, പിന്നെ സെക്കൻഡ് സിംഗിളറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, തേർഡ് സിംഗിളറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, തേർഡിലേക്കൊന്നും പോവില്ല, ബട്ട് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എത്ര എനർജി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സൈറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ സ്പിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇവിടെ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലെ സിംഗിളറ്റും ട്രിപ്ലറ്റിന്റെയും എനർജി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരേ ലെവലിലുള്ള സിംഗിളറ്റും ട്രിപ്ലറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ സിംഗിളറ്റിന്റെ എനർജിയും ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ ട്രിപ്ലറ്റിന്റെ എനർജിയും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രിപ്ലറ്റിന്റെ എനർജി ഇത്തിരി കുറവാണ്. അതിന് 2 റീസൺസ് പറയുന്നത്. ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റീസൺ വിച്ച് ഐ തിങ്ക് ഇസ് റൈറ്റ്, when the electron is excited, some of the energy of the excitation is actually utilized for shifting the spin. അപ്പോൾ സ്പിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് the energy state of the triplet is a bit lower compared to the energy state of the singlet. ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സോ അറ്റ് എനി ലെവൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെവൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം, S1 ലെവൽ, ഫസ്റ്റ് ലെവലോ സെക്കൻഡ് ലെവലോ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ലെവലിൽ ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റും ആ ലെവലിൽ തന്നെ സിംഗിളറ്റ് സ്റ്റേറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ എനർജി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ സെയിം സ്പിൻ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് അടുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസും കുറവാണ്, അവർ ഭയങ്കര റിപ്പൾഷൻ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഓൾസോ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫാക്ടർ വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ലെസർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ട്രിപ്ലറ്റ്. ബട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സ്പിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സം എനർജി ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് എനർജി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എ ലെസർ ground state energy, lesser energy of triplet compared to singlet in the first excited state. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും സിംഗിളറ്റും ട്രിപ്ലറ്റും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ എക്സൈറ്റഡ് ആവുക, നമ്മൾ മോളിക്യൂളിന്റെ എനർജി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മോളിക്യൂൾ അണ്ടർഗോസ് എക്സൈറ്റേഷൻ. എപ്പോഴും എക്സൈറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നേരെ ട്രിപ്ലറ്റിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകില്ല, ഒരു വെർട്ടിക്കൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ആണ് എപ്പോഴും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ഹയർ സിംഗിളറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഈ ഹയർ സിംഗിളറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നടക്കുന്ന എക്സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 10⁻⁻15 സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ലേസർ ഫ്ലാഷ് ഫോട്ടോളിസിസ് പോലെ ലേസർ ടെക്നോളജി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത്. ഫെംറ്റോസെക്കൻഡ് ലേസർ ഉണ്ട്, പിക്കോസെക്കൻഡ് ലേസർ ഉണ്ട്, നാനോ സെക്കൻഡ് ലേസർ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ മോളിക്യൂൾ. അപ്പോൾ ഏത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ദ മോളിക്യൂൾ ഓൾവേസ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു കം ഡൗൺ ടു ദ ഫസ്റ്റ് സിംഗിളറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ S2ലേക്ക് പോയാലും S3ലേക്ക് പോയാലും ആ S2ൽ നിന്നും S3യിൽ നിന്നും ഈ മോളിക്യൂൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് അണ്ടർഗോസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇന്റേണൽ കൺവേർഷൻ ആൻഡ് കംസ് ടു S1 സ്റ്റേറ്റ്. അത് ഏത് മോളിക്യൂളിന്റെയും കേസ്. കാരണം ഒരു മോളിക്യൂൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ്. എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കും തോറും ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും തോറും മോളിക്യൂൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേബിൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ S1 സ്റ്റേറ്റ്. സോ ഇൻ വിച്ച് എവർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദ മോളിക്യൂൾ ഗോസ്, S3 ആണെങ്കിലും S2 ആണ്, ഇറ്റ് കംസ് ഡൗൺ ടു ദ S1 സ്റ്റേറ്റ് ബൈ എ പ്രോസസ് നോൺ ആസ് ഇന്റേണൽ കൺവേർഷൻ. ഇന്റേണൽ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗ്ലറ്റിൽ നിന്ന് സിംഗ്ലറ്റിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇന്റേണൽ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയും. S2 ടു S1, S3 ടു S1, അങ്ങനെ S1 ടു S0, ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്റേണൽ കൺവേർഷൻ എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനൊരു പോസിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ എക്സൈറ്റഡ് ആയി, ആ മോളിക്യൂൾ ഏത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് അണ്ടർഗോസ് ആൻ ഇന്റേണൽ കൺവേർഷൻ ആൻഡ് റീച്ചസ് ടു സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് S1 സ്റ്റേറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ്. ഈ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ മോളിക്യൂൾ എപ്പോഴും ഇറ്റ് അണ്ടർഗോസ് സ്മോൾ വൈബ്രേഷണൽ കാസ്കേഡിങ്. മോളിക്യൂൾ ചെറുതായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ലോവസ്റ്റ് വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവലിലേക്ക് വന്നു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏത് ഇലക്ട്രോണിക് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലായാലും ശരി, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ദർ ആർ സോ മെനി പോസിബിൾ വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ. ആ പോസിബിൾ വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസിലെ ലോവസ്റ്റ് വൈബ്രേഷൻ ലെവലിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ മോളിക്യൂളും ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ S1ന്റെ 5 എത്തിയാലും 3 എത്തിയാലും 4 എത്തിയാലും ആ S1ന്റെ 0 വൈബ്രേഷൻ എനർജി ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ ആ മോളിക്യൂൾ. സോ ലെറ്റ് us assume the molecule has excited, it went to S2, underwent internal conversion and it came to the V0 state of S1. ഈ V0 സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയിട്ട് മോളിക്യൂളിന്റെ ഫേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു പോസിബിലിറ്റി, ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ മോളിക്യൂളിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ആൾക്കാർ നിങ്ങളൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര തിങ്ങിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടിക്കും അല്ലെ. ആ ഇടിക്കുന്ന ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ കാരണം ഈ മോളിക്യൂളിന്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ കം ഡൗൺ ടു ദ ലോവസ്റ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി നോൺ ആസ് വൈബ്രേഷൻ. അപ്പോൾ ആ മോളിക്യൂളിന്റെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര എനർജി ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇടിച്ച് നമ്മൾ ആ എനർജിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കി വി കം ഡൗൺ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി നോൺ ആസ് വൈബ്രേഷണൽ കാസ്കേഡിങ്. അങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കൊളിഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ എനർജി വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആ കൊളിഷൻ കൊണ്ട് വേറൊരാൾ എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ there is no energy which is emitted as light. So basically that is known as non-radiative transition. Okay, ഇപ്പോൾ ആ നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ കൂടാതെ the molecule without undergoing any collision, if the molecule gives energy in the form of light from the S1 state and comes back to the S0 state, that particular phenomenon is basically known as fluorescence. ഇത് നടക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു നാനോ സെക്കൻഡ് റേഞ്ചിലാണ്. അതായത് മോളിക്യൂൾ ലോവസ്റ്റ് വൈബ്രേഷണൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തി S1ന്റെ. ഈ S1ൽ എത്തിയ മോളിക്യൂളിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒന്നുകിൽ വൈബ്രേഷണൽ കാസ്കേഡിംഗ് വഴി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസുമായിട്ടൊക്കെ കൊളൈഡ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾ ഇതിന്റെ എനർജിനെ ക്വെഞ്ച് ചെയ്ത്, ഈ പറയുന്ന ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ്, ആ പോസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ക്വെഞ്ചിങ് ഒക്കെ നടന്ന് നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ നടത്തിയത്. അതായത് എനർജി ലൈറ്റിന്റെ രൂപത്തിലോ വേറൊരു രൂപത്തിലും പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാതെ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ദ എനർജി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഡൗൺ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട്. അതൊരു പോസിബിലിറ്റി. അല്ലാത്തൊരു പോസിബിലിറ്റി, ഇറ്റ് ക്യാൻ റേഡിയേറ്റ് ദ എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈറ്റ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗിവ് ഔട്ട് ദ എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈറ്റ്. ആ ലൈറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ എനർജി കൊടുത്തിട്ട് when it comes down to the ground state, it is known as fluorescence, and which takes place in a nanosecond region. Okay, from that is one possibility. Another possibility is, since you have some energy levels overlapping between T1 and S1. So നമ്മൾ T1ന്റെ 5th excited state ഉം S1ന്റെ 0 excited state തമ്മിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്സ് തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഓവർലാപ്പ് ഉള്ളത് കാരണം ഒരു ഡീജനറസി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം there is always a possibility that the system from the singlet state can travel to the triplet state. ആ ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു റേഡിയേറ്റീവോ നോൺ റേഡിയേറ്റീവോ ട്രാൻസിഷൻ നടത്താം. നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് റിലാക്സേഷൻ. പക്ഷേ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ഗിവ്സ് ലൈറ്റ്, ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫിനോമിനൻ ഇസ് ബേസിക്കലി ഫോസ്ഫോറസെൻസ്. ആ ഫോസ്ഫോറസെൻസ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ബേസിക്കലി നടക്കുന്ന ഒരു ഫിനോമിനാണ്. ഇൻകമിംഗ് ലൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് കൂടി നമുക്ക് ഫോസ്ഫോറസെൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രസക്തിയും അത് തന്നെയാണ്. മൈക്രോ സെക്കൻഡ് മില്ലി സെക്കൻഡ് റേഞ്ചിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫോസ്ഫോറസെൻസ് ഒബ്സർവബിൾ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഒരു മോളിക്യൂൾ എക്സൈറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ S1ലേക്ക് എത്തുന്നു. S1ൽ നിന്ന് നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് അത് താഴോട്ട് വരുന്നു. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ക്വെഞ്ചിങ്, non-radiative relaxation, vibrational cascading, it is not giving out energy in the form of light. That is basically known as non-radiative transition.
അല്ലെങ്കിൽ അത് ലൈറ്റ് പുറത്ത് വിട്ടിട്ട് S1-ൽ നിന്ന് S0-ലേക്ക് വരുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി നോൺ ആസ് ഫ്ലൂറസെൻസ്. ഈ S1-ൽ നിന്ന് അത് വേണമെങ്കിൽ T1-ലേക്ക് പോയിട്ട് T1-ൽ നിന്ന് അത് പിന്നീട് S1-ലേക്ക് വരുന്നു. That is basically known as phosphorescence if it is radiative. Okay, if it is non-radiative, again it is a non-radiative process. That's all. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച ടേം ഒരു നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ പഠിച്ചു, നമ്മൾ ഫ്ലൂറസെൻസ് പഠിച്ചു, ഫോസ്ഫോറസെൻസ് പഠിച്ചു. ഇനി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടെർമിനോളജി കൂടിയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ഇന്റർ സിസ്റ്റം പ്രോസസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിംഗ്ലറ്റ് ടു സിംഗ്ലറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ യു കോൾ എ ജനറൽ നെയിം ഇന്റേണൽ കൺവേർഷൻ, ആൻഡ് ട്രിപ്ലറ്റ് ടു സിംഗ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗ്ലറ്റ് ടു ട്രിപ്ലറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ യു കോൾ എ ജനറൽ നെയിം ഇന്റർ സിസ്റ്റം ക്ലോസിംഗ്. അപ്പൊ S1 ടു T1 നടക്കുമ്പോൾ ഇന്റർ സിസ്റ്റം ക്ലോസിംഗ്, T1 ടു S0 നടക്കുമ്പോൾ ഇന്റർ സിസ്റ്റം ക്ലോസിംഗ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദർ ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് എ ഡിലേഡ് ഫ്ലൂറസെൻസ് ഓൾസോ. അത് S1-ൽ നിന്ന് T1-ലേക്ക് വന്നിട്ട് അത് T1-ൽ നിന്ന് വീണ്ടും S1-ലേക്ക് പോകും അവസ്ഥ. എന്നിട്ട് ഫ്രം S1 നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിലേഡ് ഫ്ലൂറസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നോർമൽ ഫ്ലൂറസെൻസ് ഒരു ടൈം സ്കെയിലിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഡിലേഡ് ഫ്ലൂറസെൻസ് കുറച്ചും കൂടി പതുക്കെയായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫോസ്ഫോറസെൻസ്. അത്രയും. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി ദ ജബ്ലോൺസ്കി ഡയഗ്രം. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ y ആക്സിസിൽ യു ഹാവ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ആൻ അബ്സോർബൻസ്, ആൻഡ് ഇൻ ദ x ആക്സിസ് യു ഹാവ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് എ വേവ് ലെങ്ത്. അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ, ഈ മോളിക്യൂളിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ദാറ്റ്സ് എ സ്മോൾ ഹോംവർക്ക്. ഈ മോളിക്യൂളിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡെപിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ x ആക്സിസിൽ വേവ് ലെങ്തും y ആക്സിസിൽ അബ്സോർബൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം ഓരോ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ ആ മോളിക്യൂൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മോളിക്യൂളിന്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം അബ്സോർപ്ഷൻ വരുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 630 നാനോമീറ്റർ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഷോൺ വിത്ത് ആൻ ആരോ. ദിസ് ഇസ് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ. ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം, UV വിസിബിൾ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം, ഇതിന്റെ ഒരു ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പൊ ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, യു ഹാവ് സോ മെനി ബ്രോഡ് റീജിയൻസ് അല്ലെ. നമുക്കൊരു സിംഗിൾ പീക്കോ ഒരു ലൈനോ ആയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം നോർമൽ കേസിൽ കിട്ടില്ല. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗോ ടു ദി തിയറി. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ബോൺ ഓപ്പൺഹൈമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. സോ ഐ എം നോട്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. സോ യു നോ ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഇസ് energy of electronic plus energy of vibrational plus energy of rotational plus energy of translational. നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റൈസ്ഡ് ആകാത്തതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ എനർജി ഓഫ് ദ electronic level plus the energy of the vibrations plus the energy of the rotation. ഈ മോളിക്യൂൾ എക്സൈറ്റഡ് ആകുമ്പോഴും the same thing happens. Okay, now when you are taking the excitation energy അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം എനർജിയാണ് എക്സൈറ്റേഷന് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ഡെൽറ്റ ഡി, ദാറ്റ് ഇസ് delta E excited minus E ground will give you the value of delta E, which is nothing but delta E electronic plus delta E vibrational plus delta E rotational. ആ എനർജി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവ് നമ്പർ is equal to delta E electronics plus delta E vibrational plus delta E rotational divided by hc. You know energy is equal to hnu, nu എന്ന് പറയുന്നത് c by lambda, E is equal to hc by lambda. Okay, 1 by lambda എന്ന് പറയുന്ന വേവ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്കറിയാം. So wave number which is used to express energy as centimeter raised to minus 1 is given by the expression. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താ, whenever you are having an electronic excitation, you are always associated with the vibrational excitation as well as the rotational excitation. Okay, you are always associated with the vibrational excitation and rotational excitation. അപ്പോൾ ഈ എക്സൈറ്റേഷൻസിന്റെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും കൂടി ചേർന്നിട്ടും സ്പെക്ട്രമാണ് UV വിസിബിൾ അബ്സോർപ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്യൂർ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രമാണ് പ്യൂർ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റീജിയനിൽ ഏറ്റവും എനർജി കുറവുള്ള, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 3 സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്കും IR-ഉം ഈ പറയുന്ന മൈക്രോവേവ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ റൊട്ടേഷണൽ മൈക്രോവേവ് ആ സ്പെക്ട്രയാണ് ഏറ്റവും എനർജി കുറവുള്ളത്. അപ്പൊ ആ എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ IR കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ആ വൈബ്രേഷൻസിന്റെ കൂടെ യു ഹാവ് സോ മെനി ഫൈൻ റൊട്ടേഷണൽ ലൈൻസ്. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ്, ഞാൻ നേരത്തെ ജബ്ലോൺസ്കി ഡയഗ്രത്തിലെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് വൈബ്രേഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് കാണും. ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് വെൻ യു ഗിവ് സച്ച് എ ഹൈ എനർജി ടു ദ മോളിക്യൂൾ, always there is a possibility for all these molecules to undergo vibrations as well as rotations along with the electronic excitation. Okay, and that is actually depicted in
the UV visible spectra which you see. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ബ്രോഡ് റീജിയൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, then later on we come on to something which is known as Frank-Condon principle. നമ്മൾ Frank-Condon principle നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു കാണും അല്ലേ? ഇതിന്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു കാണാം. നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ആലോചിക്കുക, പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ ആലോചിക്കുക, പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരോട് നമ്മൾ പറയാം. The electronic excitation in a molecule takes place so fast that the molecule hardly gets some time to vibrate. അല്ലെങ്കിൽ the electronic excitation in the molecule takes place so fast that the internuclear distance between the molecule does not change. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഇപ്പൊ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ യുവർ മോളിക്യൂൾ ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് യുവർ മോളിക്യൂൾ ഇസ് ആക്ച്വലി vibrating like this and like this. Your molecule is actually vibrating like this. പക്ഷേ ഈ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കും. അതായത് ഈ മോളിക്യൂളിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിന് നമ്മൾ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതവസ്ഥയിലാണോ നമ്മൾ ആ മോളിക്യൂൾ ലൈറ്റ് കൊടുത്തത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ മോളിക്യൂൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇതാണ്, ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് സോ ഫാസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ മോളിക്യൂൾ വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി ടൈം ടു. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ അത്ര സ്പീഡിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇത്തിരി കൂടാനോ കുറയാനോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇലക്ട്രോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ വുഡ് ഹാവ് ടേക്കിംഗ്. ഇതാണ് Frank-Condon പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജബ്ലോൺസ്കി ഡയഗ്രാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ നേരെ മുകളിൽ ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ നേരെ മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. ട്രിപ്ലറ്റ് മാത്രമേ ഇത്തിരി സൈഡ് മാറിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ജബ്ലോൺസ്കി ഡയഗ്രാം പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ തിയററ്റിക്കലി നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രഡിക്ഷൻസ് നടത്തും. പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മോളിക്യൂളിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റും നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. ഈ എനർജി ഡയഗ്രത്തെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കഴ്സർ കൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഡയഗ്രത്തിന്റെ ആ കർവിന് എന്ത് പേര് പറയാം നമുക്കറിയാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്? നോൺ ആസ് മോസ് കർവ്. മോസ് കർവ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ബോണ്ട് ലെങ്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ്. Two hydrogen atoms at infinite distance, when they move towards each other, its energy slowly lowers, it reaches an optimum distance. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ the energy will increase. That optimum distance is basically known as bond length എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിന്റെ ഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണണം. അതേ മോസ് കർവ് തന്നെയാണ്. ദിസ് ഇസ് എ മോസ് കർവ്, വൺ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് സോ മെനി വൈബ്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഒന്നിന്റെ മുകളിലാണ് ഒന്ന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നോർമലി ലോവസ്റ്റ് വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവലിലെ മിഡിലായിരിക്കും ആ മോളിക്യൂളിനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത, ആ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഏറ്റവും മിഡിലായിരിക്കും. അത് എന്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണാം. അപ്പൊ ആ പ്രോബബിലിറ്റി മിഡിലായതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ, അതായത് ഈ ഒരു ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ദ മോളിക്യൂൾ ഷുഡ് ബി വെർട്ടിക്കലി എക്സൈറ്റഡ്. ഈ വെർട്ടിക്കൽ എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെ V0 സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ അവരുടെ V0 സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും. സോ വെനെവർ യു ആർ ടേക്കിംഗ് the spectra of a molecule, we expect the 0 to 0 transition of a molecule. അപ്പോൾ ഈ 0 to 0 transition ലൈൻ ആണല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ I am just talking about the vibrational line. നമ്മൾ ആ ബോഡ് സ്പെക്ട്രത്തെ കുറിച്ചല്ല നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. യു ആർ ആക്ച്വലി കട്ടിംഗ് ഡൗൺ ദ ബോഡ് സ്പെക്ട്രം. നമ്മൾ അതിനെ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽസ്. ഓക്കെ, ഈ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്നത്. അതിൽ 0 to 0 ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബബിൾ എന്ന് തിയററ്റിക്കലി കരുതും. പക്ഷേ മിക്ക മോളിക്യൂൾസും 0 to 0 ട്രാൻസിഷൻസ് അല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബബിൾ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ആണ്. അപ്പൊ ഈ മോളിക്യൂളിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നിന്നിരുന്നതെങ്കിൽ 0 to 0 ട്രാൻസിഷൻ ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിബിൾ. പക്ഷേ 0 to 0 ട്രാൻസിഷൻ അല്ല, ആകെപ്പാട് കാണിക്കുന്നത് 0 to 2 ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിബിൾ. ദാറ്റ് റിക്വയർസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലേ? നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്നാണ് എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് വരുന്നത്. The explanation is like this. Again, the Frank-Condon principle is being stated. In molecular electronic transitions, there is no appreciable movement of the nuclei. എന്ന് വെച്ചാൽ molecule hardly gets time to vibrate itself. Okay? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഏറ്റവും മിഡിൽ നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കൺസിഡർ ദിസ് ടു ബി എ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. ഓക്കെ, ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിന്റെ മിഡിൽ കാണാനാണ് പ്രോബബിലിറ്റി.
അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കാവും. അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദ പ്രോബബിലിറ്റി കീപ്സ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ whenever the molecule is in the ground state, it will always be at the middle of the vibrational level. Middle, that is basically known as the equilibrium distance. In equilibrium internuclear distance, ആ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഈ മോളിക്യൂൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ. So whenever an electronic excitation is taking place, the electronic excitation should take place from that particular point, that too in a vertical manner. It is so fast and the electronic excitation takes place very straight. ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഈ പറയുന്ന എക്സൈറ്റേഷൻ, ആ ഒരു ഫിനോമിനൻ നേരെ ചെന്നെത്തുന്നത് ഏത് വൈബ്രേഷണൽ ലെവലാണെന്നുള്ളത് ആ മോളിക്യൂളുടെ എക്സൈറ്റഡ് വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മുടെ മോളിക്യൂളുടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിന്റെയും മോൾസ് കർവ്സ് ഒരുപോലെയാണ്, അല്ലെ? തൊട്ട് താഴെയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്ന മോൾസ് കർവ് ഇത്തിരി ഷിഫ്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ഷിഫ്റ്റ് എന്താണെന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഈ നോക്കാം. പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള 4 പോസിബിലിറ്റീസ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച അതേ പോസിബിലിറ്റീസ്. 0 to 0 ട്രാൻസിഷൻ, ഇറ്റ്സ് വെരി റയർ. അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി, എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഈക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം. അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി, എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഈക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാൾ ഇത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതാത് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ മോർസ് കർവിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. യുവർ എക്സ് ആക്സിസ് ആക്ച്വലി പെർട്ടൈൻസ് ടു ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ താഴോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ആക്ച്വലി lesser than the equilibrium distance of the ground state molecule, right? This is one possibility. Another possibility, this equilibrium distance is a bit higher than the equilibrium distance of the ground state of the molecule. Another possibility, the equilibrium distance is very large in compared to the equilibrium distance of the ground state molecule. ഈ 4 പോസിബിലിറ്റീസ്, ഇതിലെ ഈ 4 പോസിബിലിറ്റീസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 1-2 പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു excitation from V0 to V0 of the excited state, this isn't possible. കാരണം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ നിന്നിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെ V0 വൈബ്രേഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ when you give some energy to the molecule, അത് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ V0 ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ഈ ഡയഗ്രത്തിലെ V'0, അവിടുത്തെ V'0യും അതേ ഈക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റൻസിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് the molecule is actually excited now, it has higher energy, and you can always expect that the internuclear distance or the equilibrium distance should be shifted towards a higher distance. അപ്പോൾ ഈ പോസിബിലിറ്റി വളരെ വളരെ റയർ ആണ്. ഈ പോസിബിലിറ്റി നോർമലി തീരെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. ബിക്കോസ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ ലോവസ്റ്റ് വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെ ലോവസ്റ്റ് വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിന്റെ ഈക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാൾ കുറവാകാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. ബിക്കോസ് ദ മോളിക്യൂൾ ഹാസ് ഹയർ എനർജി ഇൻ ദ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ എനർജി ഇലക്ട്രോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ മോളിക്യൂൾ ആസ് ഹോൾ ഇസ് എക്സൈറ്റഡ്. സോ വിത്ത് ദിസ് ആക്ച്വലി ലീവ്സ് us with 2 possibilities. The third possibility where I am pointing my cursor, and the fourth possibility where also I am pointing my cursor. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അവസാനത്തെ 2 ഡയഗ്രാം മാത്രം നോക്കാം. ഈ അവസാനത്തെ 2 ഡയഗ്രാമത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം where my cursor is being pointed, where 2-0 transition is the most significant, അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ പറയുന്ന അബ്സോർപ്ഷനിൽ കണ്ടത്. അതിൽ താഴെയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് 2-0 ട്രാൻസിഷൻ is actually possible. This is because V0 വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ since the Morse curve is shifted slightly towards right, ഈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കാരണം ഈ വെർട്ടിക്കൽ എക്സൈറ്റേഷൻ നേരെ ചെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലാണ്. ഈ വെർട്ടിക്കൽ എക്സൈറ്റേഷൻ നേരെ ചെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ ആയതുകൊണ്ട് the 2-0 peak, 2-0 എന്ന് പറയുന്നത് 0 to 2 എക്സൈറ്റേഷൻ നടന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് 2-0 എന്ന് പറയുന്നത്. 2-0 peak is actually the peak which is having the maximum intensity. That is because of the shift in the Morse curve. Okay. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഡയഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ the Morse curve of the excited state is further shifted. ഒന്നും കൂടി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നോർമൽ എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് 1ലേക്കോ 2ലേക്കോ 3ലേക്കോ പോകാൻ പറ്റില്ല. വെർട്ടിക്കൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ആക്ച്വലി ടേക്സ് പ്ലേസ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടു the 4th, 5th, 6th, 6th or 7th region. Okay, and when it reaches the 7th region, let us assume it to be 7th region, the molecule is dissociated. അതായത് ഈ മോർസ് കർവിന്റെ the top end ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരികയാണെങ്കിൽ that means
the vibration in that particular electronic state is so high that the molecule gets dissociated. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോൾസ് കർവ്, ഇപ്പോൾ എക്സൈറ്റഡ് ആണെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ നോർമൽ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ലൈൻസ് നോക്കുമ്പോൾ we can understand that the molecule is vibrating faster, it is going upward. But when you reach this ultimate level, ultimate level കഴിഞ്ഞ് you don't have any quantization, it is nothing but a continuum which is represented in this diagram. So continuum means when you give energy, the molecule dissociates into atoms, and these atoms absorbs energy that is converted to kinetic energy, except അതിന്റെ fate ആയിട്ട്. So you have a continuum. Whenever you are exciting the molecule, you never expect a 0-0 transition. ഈ 0-0 transition expect ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഈ പറയുന്ന Frank-Quanton principle ആണ്. Because when the electron is excited, when the electron molecule is excited using UV and visible light, the excitation takes place so fast that the internuclear distance doesn't change. If internuclear distance change ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? The molecule can adjust itself. Okay, the molecule gets time to adjust itself. എന്നിട്ട് അത് എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന 0-0 ട്രാൻസിഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് തരുള്ളായിരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വി ആർ നോട്ട് ഗിവിംഗ് മോളിക്യൂൾ ടൈം ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് വൈബ്രേഷൻ. ഓക്കെ, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പൊ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് യു ഹാവ്, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ മോളിക്യൂൾസ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ മോസ് കർവ്, നമുക്ക് 0 to 2 0 to 3 ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ മോളിക്യൂൾ. അങ്ങനെയുള്ള ഇന്റൻസിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് നോർമലി കിട്ടുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. അപ്പൊ ഈ കണ്ടിന്യൂം വരുന്ന ആ ഒരു ഫിനോമിനെയാണ് യു കോൾ ഡിസോസിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. Whenever you are giving energy to the molecule, UV visible energy to the molecule, there is an electronic excitation taking place from the ground state to the excited state. ഈ excited state ഈ molecule പോകുമ്പോൾ, if the molecule reaches the vibrational level of the excited state, which is a continuum, അതായത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലേക്കാണ് ഈ എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ the molecule will dissociate into its components. Okay, and that is basically known as dissociation. അതാണ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. For some molecules the potential surface of the excited state is strongly shifted to the right. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ potential of the excited state, the Morse curve, is strongly shifted to the right compared to the potential of the ground state. അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ നോർമലി എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് നേരെ പൊട്ടിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള മോളിക്യൂളിനെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്കായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് കോൺസിക്വന്റ്ലി വെരി ഫാസ്റ്റ് വൈബ്രേഷൻസ് കാരണം the molecule will disrupt, and that is basically known as dissociation. For certain molecules, when you shine light, when you give light, UV or visible light, the molecule goes to the excited state, and by the time it gets to the excited state, molecule split ചെയ്തു പോകും. അപ്പോൾ സൺലൈറ്റിൽ വെക്കുമ്പോൾ ചില മോളിക്യൂൾ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി the phenomenon probably this. ഈ ഡിസോസിയേഷൻ അല്ലാണ്ട് വേറെ സംതിങ് വിച്ച് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്രീ ഡിസോസിയേഷൻ. ആ പ്രീ ഡിസോസിയേഷന്റെ പോസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് പ്രീ ഡിസോസിയേഷൻ. അതായത് നമ്മൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യാന്ന് കരുതും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന്, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മോളിക്യൂൾ എനർജി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി. എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലെത്തി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ്, എന്റെ കേഴ്സർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ റെഡ് ആരോ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈബ്രേഷൻ ലെവലാണ്. സേഫ് ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ, സേഫ്റ്റി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോളിക്യൂളിനെ പൊട്ടിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള, ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് അതിലില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡോട്ടഡ് കർവ് അവിടെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. അതൊരു നോർമൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ആണ്. മോളിക്യൂൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു, 0 1 2 3 4 ഫിഫ്ത്ത് വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ നോർമലി വി എക്സ്പെക്ട് the molecule to undergo what do you say, molecule to undergo a high intense transition for 5-0. നേരത്തെ 2-0 3-0 എന്നൊക്കെ കണ്ട പോലെ 5-0 ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ in certain molecules there is always a possibility, along with this Morse curve, there will be some other excited state for the molecule whose dissociation is interacting with the present excited state. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മോളിക്യൂളിനെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തു. എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അത് ഹാപ്പിയാണ്. പക്ഷേ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ അൺഹാപ്പിനെസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഈ മോളിക്യൂളിന്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഈ മോളിക്യൂൾ എത്തിച്ചേർന്ന എനർജിയുമായിട്ട് ഡീജനറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂളിന് ആ ഡീജനറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ലേ? ഓക്കെ, പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ലേ? അങ്ങനെ ഡീജനറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ആയിട്ട് ആ മോളിക്യൂൾ ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ
ആ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂം ആണെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താ, മോളിക്യൂൾ ഡിസറപ്റ്റഡ് ആയി പോകും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിലിരുത്തി. സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിലിരുത്തി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് ജനലുണ്ടെന്ന് കരുതും. ആ ജനലിന്റെ പുറത്ത് കണ്ടിന്യൂം ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഹയർ ലെവലിലും ജനലൊന്നുമില്ല, ലോവർ ലെവലിലും ജനലൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ബെഞ്ചിലേക്ക് അവൻ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. തേർഡ് ബെഞ്ചിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ഫോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവന് വേണമെങ്കിൽ ജനലിൽ കൂടെ ചാടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കുസൃതിക്കാരൻ വികൃതിക്കാരൻ പയ്യനാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ലാന്നാണെങ്കിൽ അവൻ എന്താ ചെയ്യുക, ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ ഹിം ടു ഗോ ഔട്ട് ത്രൂ ദ വിൻഡോ, ബിക്കോസ് ദർ യു ഹാവ് എ കണ്ടിന്യൂം ആൻഡ് ദർ ആക്ച്വലി ദർ ഇസ് സം ഡീജനറസി. അപ്പോൾ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ മോളിക്യൂൾ ആ ഇരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ച് എന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡീജനറസി ഉള്ള കാരണം ആ ജനലുടെ പുറത്തേക്ക് അതേ എനർജിയുള്ള കമ്പയറബിൾ എനർജിയുള്ള ജനലുടെ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മോളിക്യൂൾ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ബെഞ്ച് ഉണ്ട്, ബെഞ്ച് പ്രോപ്പറാണ്, സ്റ്റഡിയാണ്, മോളിക്യൂൾ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല, അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നൊക്കെ കരുതി ടീച്ചർ അവൻ അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തി കഴിഞ്ഞാലും സിൻസ് ദർ ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഇസ് കണ്ടിന്യൂം, എ ജനൽ വിച്ച് ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് or which is having very close in energy compared to the bench in which the student is sitting, there is always a possibility for the student to go outside the window and dissociate. അപ്പോൾ അവൻ വേറൊരു എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിഫ്ത്ത് എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ഈ ആരോ കാണിച്ച എനർജി സ്റ്റേറ്റും വേറെ ഏതോ ഒരു എനർജി സ്റ്റേറ്റിന്റെ കണ്ടിന്യൂവും തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ഈ ബ്ലാക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന A+B എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ ഡിസോസിയേഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും, since it is overlapping with a continuum of another state, the molecule gets dissociated, and this condition is basically known as pre-dissociation. So pre-dissociation is the relaxation to a state with enough energy to break a bond. അതാണ് പറഞ്ഞത്. 2 ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് ക്രോസ് ചെയ്യും. ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ ജനൽ, മറ്റേ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് അവൻ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മൾ അവനെ കൊണ്ടിരുത്തിയ ആ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ച്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കരുതി കഴിഞ്ഞാലും the pre-dissociation happens. I hope you understood what dissociation and pre-dissociation is. So again, revising Frank-Condon principle, the electron doesn't get enough time, the molecule doesn't get enough time to undergo a vibration or undergo what do you say, a distance in the nuclear distance when an electronic excitation is taking place. അതിനെയാണ് നമ്മൾ Frank-Condon principle എന്ന് പറയുന്നത്. Frank-Condon principle is basically used to explain the absorption spectra, why there are so many vibrations, why such vibrations are intense in certain absorption spectrum എന്നൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് Frank-Condon principle കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And you have 2 possibilities in this Frank-Condon principle which explains dissociation as well as pre-dissociation. Dissociation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്യൂൾ എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്നത് തന്നെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തുള്ള വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലേക്കാണ്. എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്നു, ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തുള്ള എക്സൈറ്റഡ് വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു, മോളിക്യൂൾ ഡിസോസിയേറ്റഡ് ആവുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രീഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരു ലെവലിലേക്ക് മോളിക്യൂൾ എക്സൈറ്റഡ് ആയി. അവിടെ നോർമലി ആ മോളിക്യൂൾ ഡിസോസിയേറ്റഡ് ആവില്ല, പക്ഷെ അവൻ ഇരിക്കുന്ന ലെവലും വേറെ ഏതോ ഒരു ലെവലിന്റെ എനർജി ലെവലിന്റെ ഡിസോസിയേഷൻ ലിമിറ്റും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നാച്ചുറലി അവൻ ആ ഒരു ഇക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്, സംതിങ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഡീജനറേറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് ആയതുകൊണ്ട് there is a transition from this non-dissociative state to the dissociative state and the molecule gets disappeared. Hope you understood what Frank-Condon principle is. And from there we move on to what is known as Beer-Lambert's law. So Beer-Lambert's law നമുക്കറിയാം. എന്നും ഒന്നും കൂടി ഞാൻ അബ്സോർബൻസ് കാണിക്കും. നമ്മൾ അബ്സോർബൻസ് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചു അല്ലേ. So Beer-Lambert's law ആണ് നമുക്ക് അബ്സോർബൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. When you give an light of intensity I0, you pass it through a molecule. This molecule is kept inside a cuvette. A molecule or a solution is kept inside a cuvette with a distance d. Then some light is absorbed by the molecule, and let I be the intensity of the light which is coming out of the molecule. Then the incident light intensity I0 and the intensity of the light coming out is given by the expression I is equal to I0 into 10 raised to minus epsilon dc. Epsilon എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്, ഡി എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നെസ്, സി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മോളിക്യൂളിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് അബ്സോർബൻസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ആപ്സിലോൺ ഡി സി. ആപ്സിലോൺ ഡി സി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രീതിയിലായിരിക്കില്ല. നമ്മൾ പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ പല രീതിയിലാണ്. അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഈ സ്ലൈഡ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പരിചയമുള്ള ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്സിലോൺ സി എൽ. സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ, എൽ എന്ന് പറയുന്നത്
ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ലെങ്ത്, അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ക്യുവറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യുവറ്റ്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മോളിക്യൂൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ലെങ്തിനെയാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത്, പാത്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ സി, സോ അബ്സോർബൻസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആബ്സലോങ് സി എൽ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമീറ്റർ. നമ്മൾ കളറിമീറ്റർ നമ്മുടെ കോളേജിൽ യൂസ് ചെയ്യും, പക്ഷേ യു വി വിസിബിൾ ശരിക്കും പഠിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ പേരാണ് യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമീറ്റർ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് യു നോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ കാണുന്ന ഈ അബ്സോർബൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലോട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ലൈക്ക് ദിസ്. യു ഹാവ് ഡ്യൂട്ടീരിയം ലാമ്പ് ആൻഡ് ടങ്സ്റ്റൺ ലാമ്പ്. ഡ്യൂട്ടീരിയം ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 100 ടു പ്രോബബ്ലി യു വി റീജിയനിൽ ഒരു 300 നാനോമീറ്റർ 350 നാനോമീറ്റർ വരെ ഒരു യു വി റീജിയനിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് തരുന്ന ഡ്യൂട്ടീരിയം ലാമ്പും, ടങ്സ്റ്റൺ ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 350 ടു 380 നാനോമീറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു 2000 നാനോമീറ്റർ ഒരു വിസിബിൾ റീജിയൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാമ്പാണ്. ഡ്യൂട്ടീരിയം ലാമ്പ് ഗിവ്സ് യു UV light, tungsten lamp gives you visible light, and these both combined actually gives you the lamps for UV visible spectroscopy. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലാമ്പിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് സ്വീകരിച്ച് ഇറ്റ് ഗോസ് ത്രൂ എ ഫിൽറ്റർ. ആ ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് ഏത് കളർ റീജിയൻ ആണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. ആ കളർ റീജിയനിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് ഗോസ് ത്രൂ എ മോണോക്രോമേറ്റർ. മോണോക്രോമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രേറ്റിംഗ് ആണ്. ഗ്രേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈഫ്രാക്ഷൻ ഇന്റർഫറൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ്. അതിൽ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ആ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഗ്രേറ്റിംഗിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വേവ് ലെങ്ത് മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബ്ലൂ റീജിയന്റെ എല്ലാ ലൈറ്റും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ബ്ലൂ റീജിയന്റെ ഇപ്പോൾ 300 ഇപ്പോൾ ഒരു 400 നാനോമീറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ 400, 401, 402, 403 അങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ പറയുന്ന മോണോക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡൈഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ്. നമ്മൾ 12th ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ, ഡൈഫ്രാക്ഷനും ഇന്റർഫറൻസും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് പറയും വി വോണ്ട് ആൻ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ദിസ് മോളിക്യൂൾ. അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലാമ്പ് രണ്ടും ഓണാക്കിയിട്ട് ഓരോ വേവ് ലെങ്ത് ആയിട്ട് ഈ മോളിക്യൂളിന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ മോളിക്യൂളിന് എടുക്കുന്നത്, നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാമ്പിളിന് എടുക്കുന്നത് ഒരു ക്യുവറ്റിലാണ്. ക്യുവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ സ്മോൾ ബോട്ടിൽ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സാമ്പിളിനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ, ഒരു സോൾവെന്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് വെക്കും. നമ്മളുടെ റെഫറൻസ് വെക്കും. കാരണം നമ്മുടെ സാമ്പിൾ മാത്രമല്ലല്ലോ, ഈ സാമ്പിളിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾവെന്റും അബ്സോർബ് ചെയ്യാം UV വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാമ്പിളിന്റെ മാത്രം കിട്ടണം എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ പ്ലസ് സോൾവെന്റിൽ നിന്ന് സോൾവെന്റിന്റെ മാത്രം അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാമ്പിളും വെക്കും, റെഫറൻസ് വെക്കും. അപ്പോൾ ഇൻകമിംഗ് ലൈറ്റിന്റെ മോണോക്രോമീറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു ലൈറ്റ് റെഫറൻസിൽ കൂടെ പോകും, അതായത് നമ്മുടെ സോൾവെന്റിൽ കൂടെ പോകും. മറ്റേ ലൈറ്റ് സാമ്പിളിൽ കൂടെ പോകും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾ എന്തുമാത്രം അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടും. ആ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ പ്രോസസിംഗ് കഴിഞ്ഞ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം. ആൻഡ് ദിസ് ആക്ച്വലി കവേഴ്സ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഓഫ് UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. ഇനി ആസ് പെർ യുവർ സിലബസ്, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഈ വൈബ്രേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വി ആർ ആക്ച്വലി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ സിലബസ് യു ഹാവ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഐഡിയ ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് പോളിഅറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഐഡിയ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് എന്താണ് ഒരു പോളിഅറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് അപ്പ്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി കവേഴ്സ് ദ സിലബസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പോളിഅറ്റോമിക് മോളിക്യൂളിൽ വി ഹാവ് സോ മെനി ബോൺസ് അല്ലേ. പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബോൺസ്, വിച്ച് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എൻ ടോൺ ഓവർലാപ്പിംഗ്. അപ്പോൾ 2 ഓർബിറ്റൽസ് വന്നിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ പിടിക്കുന്ന ഒരു ഓവർലാപ്പിംഗിനെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. യു ഹാവ് പൈ ബോൺസ് വിച്ച് ഇസ് ലാറ്ററൽ ഓവർലാപ്പിംഗ്. നിങ്ങൾ പഞ്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് പൈ ബോൺസ് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ബോണ്ട് ചെയ്യാണ്ട് പിരിക്കുന്ന നോൺ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്. അതിലെ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് there are many possible excitations. You have a sigma to sigma star excitation, you have pi to pi star excitation, you have n to sigma star excitation, and you have n to pi star excitation. പല ട്രാൻസിഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് പോകാം. മേ ബി വി ഹാവ് 5 more minutes അല്ലേ. അപ്പോൾ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സിഗ്മ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസിന്റെ കേസിൽ സിംഗിൾ ബോൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ സിംഗിൾ ബോൺസ് മാത്രമുള്ള മോളിക്യൂൾസിൽ സിഗ്മ ബോണ്ട് ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് നോർമലി നടക്കുന്നത്. ഹൈ എനർജി പ്രോസസ് ആണ്, അത് UV റീജിയനിലേ നടക്കുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൽക്കീൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന 150 നാനോമീറ്റർ UV റീജിയൻ. പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പൈ ബോണ്ട് വേണം. അപ്പോൾ C ഡബിൾ ബോണ്ട് C ഡബിൾ ബോണ്ടോ C ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് C അങ്ങനെ പൈ ബോണ്ടുള്ള എല്ലാ മോളിക്യൂൾസും ഈ പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാറുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾസ് ആൽക്കൈൻസ് UV റീജിയനിലും വിസിബിൾ റീജിയനിലും നടക്കും. Then you have pi to sigma star, n to sigma star transition. ഒരു n നോൺ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ വേണമെന്നാണെങ്കിൽ നോർമലി
we require a heteroatom. Nitrogen, oxygen, sulfur, അവരുടെ ഈ നോൺ ബോണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ലോൺ പെയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ്, അതായത് ബോണ്ടിങ്ങിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന അവിടെ ഇതിൽ നിന്നും സിഗ്മ ഓർബിറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിഷൻസിനെ n to സിഗ്മ സ്റ്റാർ എന്നും പൈ സ്റ്റാർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് നടക്കുന്ന ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ n to പൈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയും. ഇതിൽ ഏറ്റവും എനർജി കുറവുള്ള ട്രാൻസിഷൻ നിങ്ങളുടെ ഡയഗ്രാം അനുസരിച്ച് n to പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെഡ് ഷിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് n to പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. ഇത് കൂടാണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോളി അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസിൽ എന്തൊക്കെ ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ DD ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് എന്തുകൊണ്ട് കളേർഡ് ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഡു നോ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് DD ട്രാൻസിഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടൈറ്റേനിയം 3+ H2O6 കോംപ്ലക്സിൽ ടൈറ്റേനിയം കോംപ്ലക്സിൽ 5 d ഓർബിറ്റൽസ്, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വെച്ച് ഫിൽഡ് 5 d ഓർബിറ്റൽസ് ഫ്രീ ആണ്. When it is surrounded by water molecule, they get excited and they get split into T2G and EG. നിങ്ങൾ കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സിൽ 12ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. And when you give energy, the electron from this dxy orbital gets undergoes transition to dz square or dx squared minus y squared. T2G യിൽ നിന്ന് EG യിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും. That is another DD transition which also takes place in the visible light, and as a result of which transition metal complexes are colored. ഈ ഡയഗ്രാം ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ട്, കാരണം ഈ ഫ്രീ മെറ്റലിന്റെ ഡി ഓർബിറ്റൽസിനേക്കാളും കുറവ് എനർജി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ T2G ഓർബിറ്റൽസിന്. മിക്ക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും അങ്ങനെയല്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, ഇതിനേക്കാൾ ഇച്ചിരി കുറവ് എനർജി ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം, റൈറ്റ്? എനർജി കുറവായിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി ഹൗ ദ ട്രാൻസിഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്. DD ട്രാൻസിഷൻ മാത്രമാണോ നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് KMnO4 ആൻഡ് K2Cr2O7. ഇവരുടെ ഇത് രണ്ടുപേരും ഇവരും ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് ആണ്. പക്ഷെ പ്രശ്നം KMnO4ലെ Mn7 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ, അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സാധാരണ Mn D5 കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. സാധാരണ ക്രോമിയം D5 കോൺഫിഗറേഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ +7ലും +6ലും സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന KMnO4ഉം K2Cr2O7 ദേ ആർ കളേർഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ DD ട്രാൻസിഷൻ പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം +7ഉം +6ഉം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ Mന്റെ +7 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ DD ട്രാൻസിഷൻ എങ്ങനെ നടക്കും? ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിന് നടക്കുന്ന ട്രാൻസിഷനാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസിഷൻ 2 രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ഉണ്ട്. MLCT ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്, മെറ്റൽ ടു ലിഗാൻഡ് ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്, ലിഗാൻഡ് ടു മെറ്റൽ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഹൈലൈറ്റഡ്. ഓക്കെ, മെറ്റൽ ടു ലിഗാൻഡ് നടക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ മെറ്റലിന്റെ അയണൈസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവായിരിക്കണം, അതായത് മെറ്റലിന് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്കണം. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ലിഗാൻഡിന്റെ ഒരു പൈ സ്റ്റാർ ഓർബിറ്റലിന്, ഓക്കെ ഐ വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ്, പൈ സ്റ്റാർ ഓർബിറ്റലിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ മെറ്റൽ ടു ലിഗാൻഡ് ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസിഷനും ലിഗാൻഡ് ടു മെറ്റൽ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റലിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. മെറ്റലിൽ ഹൈലി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ലിഗാൻഡിൽ നിന്നും അതിനെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദീസ് ആർ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസിഷൻ വിച്ച് ഇസ് അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് spectra which you can observe in UV visible region, which has nothing got to do with DD transition. Okay, and you have the concept of chromophore. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കളർ ആകുന്ന എന്ത് കോമ്പൗണ്ടിനെയും നമ്മൾ ക്രോമോഫോർ എന്ന് പറയും. നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ക്രോമോഫോർ ആണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ. എത്തിലീൻ, അസിറ്റിലീൻ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്രോമോഫോർസ് ആയിട്ട് കൂട്ടാം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് സം കളർ ടു ദ കോമ്പൗണ്ട്. ആൻഡ് there is something which is known as ഓക്സോക്രോം. ഓക്സോക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമോഫോറിന്റെ കളർ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ, അതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്. OH, NH2 ഗ്രൂപ്പ്സ് എക്സെട്രയാണ് ഓക്സോക്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ NH2 ഗ്രൂപ്പ് ബെൻസീനിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 225 എന്നുള്ള ലാംഡ മാക്സ് ബെൻസീന്റെ 280ലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ NH2 is actually helping to shift the absorption, and that is basically an example. Okay. Few more slides. Okay, അപ്പോൾ ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഷിഫ്റ്റിംഗിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടെർമിനോളജീസ് ആണ്. ബാത്തോക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റെഡ് ഷിഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ബാത്തോക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അതിനെ ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹിപ്സോക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന മോളിക്യൂളുടെ എന്താ പറയുക, ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഹൈപ്പർ ക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് എന്നും, അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ടെർമിനോളജീസ് ആണ്. UV visible വരുന്നതുകൊണ്ട് I just highlighted. So I have just 2 more slides. What are the factors? What are the main factors which are affecting UV visible spectrum? ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺജുഗേഷൻ ആണ്. When you move from ethylene, which is having a single double bond, butadiene 2 double bonds, hexatriene 3 double bonds, tetraene 4 double bonds. ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട്സിന്റെ എണ്ണം കോൺജുഗേഷൻ വഴി കൂടുമ്പോൾ this conjugation results in
decrease in the gap of HOMO and LUMO. So നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രം കാണുമ്പോൾ പറയാം HOMO LUMO gap ഇങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് due to increase in conjugation. Whenever your molecule is highly conjugated, there will be bathochromic shift, a red shift observed in the absorption wavelength of all these molecules. So conjugation is one important factor which is affecting the UV visible absorption spectrum. Another important factor is solvent. നമ്മൾ ഈ മോളിക്യൂളിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ഏത് സോൾവെന്റിൽ എടുക്കും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല സോൾവെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് വെക്കും, പക്ഷേ ഏത് സോൾവെന്റിൽ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം. നാനോമീറ്റേഴ്സിന്റെ വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട്. അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റും, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മോളിക്യൂളിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റും ന്യൂട്രലും ആകാം പോളാറും ആകാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോൾവെന്റ് പോളാർ ആണോ നോൺ പോളാർ ആണോ, അതിന്റെ പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ മോളിക്യൂളിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ പോളാർ സോൾവെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുള്ളൂ. ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് കരുതും, അതിന്റെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് പോളാർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോളാർ സോൾവെന്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ എനർജി കുറയുകയും ആ സോൾവെന്റിൽ നോർമൽ അബ്സോർപ്ഷനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി റെഡ് ഷിഫ്റ്റഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റിവേഴ്സും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഷിഫ്റ്റിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു ഘടകമാണ്. ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ പല സോൾവെന്റ്സിൽ പല കളർ കിട്ടുകയാണ് യു കോൾ ഇറ്റ് ബൈ എ ഫിനോമിനൻ വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് സോൾവാറ്റോക്രോമിസം. സോ ദീസ് ആർ ദ ടു മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ്. പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുന്നു. സോ താങ്ക് യു ASAP and thank you all the students. Hope you understood the fundamentals of electron spectroscopy and I'll be happy to answer a few questions. Sir, we have received few questions from some of our students. Can I ask you the questions? The first question is from Varun. He has asked like സിംഗ്ലറ്റിലാണോ ട്രിപ്ലറ്റിലാണോ ഇലക്ട്രോൺ ലൈഫും ടൈം ഹയർ ഉള്ളതാണ്? സിംഗ്ലറ്റിലാണോ ട്രിപ്ലറ്റിലാണോ ഉള്ളത്? പിന്നെ വേറൊരു മേ ബി അത് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം വിരോധമില്ലെങ്കിൽ. ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ സാർ. അത് കാരണം സിംഗ്ലറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂറസൻസും ഫോസ്ഫറസൻസും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. സിംഗ്ലറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനർജി ഇലക്ട്രോൺ താഴെ റേഡിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ നാനോ സെക്കൻഡിലാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത്. ബട്ട് വൺസ് ദിസ് മോളിക്യൂൾ റീച്ചസ് ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്, അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരാൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് ഓർ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ്, ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അത്രയും നേരം അത് ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് ദാറ്റ് the molecule is more stable in the triplet state corresponding to the corresponding singlet state of present in the molecule. അപ്പോൾ ട്രിപ്ലറ്റ് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മോളിക്യൂൾ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം നമ്മൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റഡീസ് നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സോളാർ സെല്ലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഫ്ലൂറസൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോളിക്യൂൾ അപ്പം തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. സോ ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ കമ്പയർഡ് ടു. The other question is from George Grace Matthew. Can you explain the second possibility? I think maybe from the Franklin quantum principle. I think second possibility. Franklin quantum principle ആണെങ്കിൽ second possibility എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മേ ബി ഇതാണോ? ഇതായിരിക്കും സർ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി. ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതും. ഓക്കെ, ഇത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ഹയർ എനർജി, യു നെവർ എക്സ്പെക്ട് ദ ഈക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ലോവസ്റ്റ് വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽ ഓഫ് ദ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടു ബി ലെസർ ദാൻ ദ വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽ ഓഫ് യുവർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ്, സ്റ്റേബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഈ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റും എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആബ്സല്യൂട്ട് അബ്സർഡ്. ബിക്കോസ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ മോളിക്യൂൾ ഇസ് ഹാവിങ് എ ഹയർ എനർജി. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിന്റെ എനർജിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസും ഹയസ്റ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ലോവസ്റ്റ് വൈബ്രേഷൻ എനർജി ലെവലിന്റെ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, സിൻസ് ദ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ഹയർ എനർജി, there is no possibility at all for the molecule to exist having a lower internuclear distance. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. Because the molecule is having a higher energy. Okay sir, almost time now, which has crossed the time limit, so we will wind up the session. So thank you so much from myself and from the whole ASAP team for it was an informative session. We had a good number of participants here. Thank you so much for the session. We are expecting more sessions from you, sir.
Thank you. Thank Thank you very much, sir. you. Thank you for having me. And thank you all that. Okay, sir. Thank you. And thank you all attendees for attending the section. Much patience. Thank you so much. Thank Thank you you, all sir. the attendees too. Yeah, bye.